گورنر پنجاب نے وزیر اعلیٰ پرویز الہی کو ڈی نوٹیفائی کر دیا، نوٹیفیکیشن جاری۔ پرویز الہی کو پنجاب اسمبلی سے اعتماد کا ووٹ نہ لینے پر کام سے روکا گیا۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق وزیر اعلیٰ نے مقررہ دن اور وقت پر اعتماد کا ووٹ لینے سے گریز کیا تھا۔ نوٹیفیکیشن کے بعد پنجاب کابینہ بھی تحلیل۔ گورنر پنجاب کے احکامات پر عمل درآمد، چودھری پرویز الہی کو بطور وزیر اعلیٰ اور کابینہ کو فارغ کر دیا گیا۔ چیف سیکریٹری پنجاب نے پرویز الہی کو ڈی نوٹیفائی کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ عمران خان، تم نواز شریف کا مینڈیٹ چوری کر کے ملک پر مسلط ہوئے تھے۔ جو چیز اپنی نہ ہو اصل مالک کو واپس لوٹانا پڑتی ہے۔ آپ نے ملک کے مفاد کے ساتھ کھیلا، عوام کو تاریخی مہنگائی کی دلدل میں دھسایا اور اب پوچھتے ہو مجھے کیوں نکالا۔ آپ نے اپنی حکومت کو اپنے جھوٹ، کرپشن اور نااہلی سے ختم کیا۔ وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب۔ عدالت جانے کے بجائے پرویز الہی کو چاہیے کہ اعتماد کا ووٹ لیں، اس کے سوا ان کے پاس کوئی آپشن نہیں۔ عدالت بھی اعتماد کے ووٹ کو ختم نہیں کر سکتی، قانونی طور پر یہ ہر حال میں کرنا پڑے گا۔ معاون خصوصی عطا اللہ تارڑ۔ پرویز الہی کے پاس نمبر پورے ہیں تو ڈر کس بات کا؟ اعتماد کا ووٹ لیں، 186 ارکان لے آئیں، عدالتوں میں جانے کی ضرورت ہی نہیں۔ گورنر کو آئینی اختیار حاصل ہے، وہ وزیر اعلیٰ کو کسی بھی وقت اعتماد کا ووٹ لینے کا کہہ سکتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کی کراچی میں میڈیا سے گفتگو۔ منصور عثمان اعوان اٹارنی جنرل آف پاکستان تعینات، صدر مملکت نے اشکر اصاف علی کا اٹارنی جنرل کے عہدے سے استعفیٰ بھی منظور کر دیا۔ وزیر اعظم کا سی ایم ایچ راولپنڈی کا دورہ، بنو آپریشن میں زخمی ہونے والے افسروں اور جوانوں کی عیادت، نرر سپوتوں کی بہادری اور بلند حوصلے کی تعریف۔ ہر قسم کی دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پرعزم ہے، ریاستی رٹ ہر قیمت پر یقینی بنائیں گے۔ بے مثال قربانیوں سے حاصل ہونے والی کامیابیوں کو رائے گاہ نہیں جانے دیں گے، محمد شہباز شریف۔ ترقی کے عمل میں خواتین کی شمولیت کے بغیر کوئی معاشرہ آگے نہیں بڑھ سکتا۔ زمانہ جاہلیت میں عورت کو اس کا اصل مقام نہیں دیا جاتا تھا۔ اسلام نے خواتین کو عزت و وقار اور شرعی و قانونی حقوق عطا کیے۔ خواتین پر تشدد کے عالمی دن کے موقع پر وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال کا خطاب۔ لاہور کی احتساب عدالت نے منی لانڈرنگ ریفرنس میں سلیمان شہباز کی عبوری ضمانت منظور کر لی۔ عدالت کا 7 جنوری تک ضمانت منظور کرتے ہوئے سلیمان شہباز کو شامل تفتیش ہونے کا حکم۔ بھارتی حکومت کی پالیسیوں کے خلاف کشمیری پنڈت سراپا احتجاج، جموں میں قابض انتظامیہ کے خلاف مظاہرے، بنیادی حقوق پر حملے ناقابل قبول۔ مودی حکومت کی انتہا پسندانہ سوچ نے خطے کے امن کو خطرات سے دوچار کر دیا۔ حریت کانفرنس۔ عالمی ادارے صحت کے مقرر کردہ ضابطوں پر عمل درآمد میں ناکامی، نیپال نے بھارت کی 16 ادویہ ساز کمپنیوں پر پابندی عائد کر دی۔ اکتوبر میں بھارتی کمپنی کے تیار کردہ سیرپ سے 69 بچوں کی اموات پر گیمبیا میں بھی قانونی کارروائی شروع۔ امریکہ کا یوکرین کے لیے 1 ارب 85 کروڑ ڈالر فوجی امداد کا اعلان۔ صدر جو بائیڈن کی یوکرینی ہم منصب کو مشترکہ دفاع کے لیے بھرپور تعاون کی یقین دہانی۔ روس کو جنگ میں شکست ہو رہی ہے، امریکہ نے حقیقی معنوں میں شراکت دار ہونے کا ثبوت دیا۔ صدر ولادیمیر زیلنسکی کا امریکی کانگریس سے خطاب۔ روس کا عسکری صلاحیت میں مزید اضافے کا اعلان، 18,000 کلومیٹر تک مار کرنے والا بین البراعظمی میزائل جلد فوج کے حوالے کیا جائے گا۔ اسٹریٹجک فورسز کو جدید اسلحے سے لیس کریں گے صدر ولادیمیر پوٹن۔ سر اور سنگیت کی ملکہ نور جہاں کو مداحوں سے بچھڑے 22 برس بیت گئے۔ ملکہ ترنم نور جہاں کی مدھر آواز کا سحر 6 دہائیوں تک سر چڑھ کر بولتا رہا۔ انہیں سروں کے اتار چڑھاؤ میں کمال حاصل تھا۔ 65 اور 71 کی جنگوں میں قوم کے بہادر سپوتوں کے جذبے کو ملی نغموں سے گرمائے رکھا۔ نور جہاں نے صدارتی تمغہ حسن کارکردگی اور تمغہ امتیاز کے علاوہ 15 بار نگار ایوارڈز حاصل کیا۔
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ और ख़बरनामे के साथ मैं हूं ताहिर उबैद चौधरी। मैं हूं सदफ अली खान। नाज़रीन, खबरों की सूरत हाल से आपको आगाह करते चलें। सूबे पंजाब के सियासी मंजरनामे से एक अहम खबर। गवर्नर पंजाब अली रहमान ने वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही को डी नोटिफाई कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक गवर्नर पंजाब ने 19 दिसंबर शाम 4 बजे तक वज़ीर आला को एतमाद का वोट लेने की हिदायत की थी। ताहम 48 घंटे गुजरने के बावजूद परवेज़ इलाही ने आर्टिकल 130 की झैली शेख 7 के तहत ऐवान से एतमाद का वोट नहीं लिया। मज़ीद तफसील जानते हैं अली गुल की इस रिपोर्ट में। गवर्नर पंजाब की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक 19 दिसंबर शाम 4 बजे तक वज़ीर आला को एतमाद का वोट लेने की हिदायत की थी। ताहम 48 घंटे गुजरने के बावजूद परवेज़ इलाही ने ईवान से एतमाद का वोट नहीं लिया। नोटिफिकेशन में लिखा गया है कि आइन के आर्टिकल 133 के तहत परवेज़ इलाही को सबकदोश और काबीना को ख़त्म किया जा रहा है। ताहम नए वज़ीर आला की तकर्री तक साबिक वज़ीर आला परवेज़ इलाही काम जारी रखेंगे। रहनुमा मुस्लिम लीग नून ख्वाजा इमरान नज़ीर ने कहा कि साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने मैं ना मानू की रट लगा रखी है। जब आप आइन और कानून के रास्ते पर चलने की बजाय अपनी मर्जी का कानून और अपनी मर्जी का आइन चाहते हैं तो आपको कहीं ना कहीं तो अकाउंटेबल होना है। आप ये देखें कि जिस दिन जो है वो मुस्लिम लीग नून के अरकान ने, पीपल्स पार्टी के अरकान के समेत पीडीएम के दोस्तों ने पंजाब असम्बली सेक्रेटेरिएट में अदम एतमाद की तहरीक जमा कराई थी, उससे 1 घंटा कबल गवर्नर पंजाब जनाब बलीगुर रहमान साहब ने जो पंजाब असम्बली सेक्रेटेरिएट है उसमें उनका खत रिसीव हो गया था सेक्रेटरी असम्बली को कि आप बुध के रोज दोपहर 4 बजे एतमाद का वोट लेंगे। और जो आइन का आर्टिकल 130 और उसकी जो 67 है वो क्लियर कट कहती है कि जब गवर्नर आपको कह देते हैं, वज़ीर आला को जब गवर्नर डिफाइन कर देते हैं, कोई डे स्पेसिफिकली फिक्स कर देते हैं, तो जो चीफ मिनिस्टर है वो पाबंद हो जाता है इस बात का कि वो अपनी अक्सरियत को साबित करे। सियासी तज्जिया निगारों ने भी गवर्नर के इस फैसले को दुरुस्त करार दिया है। अगर ये दिन देखना पड़ा है चौधरी परवेज इलाही को तो उसकी 2 वजूहात हैं। एक वजह तो ये है कि वो कोई इंडिपेंडेंट वजीर आला नहीं थे। उनकी वजारत आला का दारोमदार इमरान खान की विल और ख्वाहिश पर था, लेकिन उनका अब तक का वजीर आजम की हैसियत से कंडक्ट और एक पार्टी हेड की हैसियत से कंडक्ट ये बताता है कि वो सियासत को नहीं जानते। परवेज इलाही साहब, देयर इज नो डाउट के बहुत अच्छे वज़ीर आला रह चुके होंगे, लेकिन असल मसला ये है कि वो अपने अपने तौर पे सियासत करना और बात है, लेकिन असल मसला ये है कि क्या वफाक की अलामत के तौर पे हमने रहना है या नहीं रहना। इंतहाई अफसोसनाक अंदाज में ही कह सकता हूँ कि मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि जो चाहिए था परवेज इलाही साहब को वो नहीं कर सके। चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने गवर्नर के अहकामात पर अमल दरामद करते हुए चौधरी परवेज इलाही को बतौर वजीर आला और उनकी काबीना को ख़त्म करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। अली गुल, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी अताउल्लाह तारर ने कहा है कि परवेज़ इलाही के पास एतमाद का वोट लेने के अलावा कोई ऑप्शन मौजूद नहीं है। उन्हें चाहिए कि वो अदालत का रास्ता इख्तियार करने की बजाय एतमाद का वोट लें। उन्होंने कहा कि अदालत भी एतमाद के वोट को ख़त्म नहीं कर सकती। कानूनी तौर पर उन्हें हर हाल में एतमाद का वोट लेना पड़ेगा। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कहा है कि वज़ीर आला पंजाब असेंबली में अपनी अक्सरियत साबित करें, अगर उनके पास नंबर पूरे हैं तो एतमाद का वोट लें। उनका कहना था कि अदालतों में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कराची में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आला सिंध ने कहा कि गवर्नर को इख्तियार है कि वो एतमाद के वोट के लिए पंजाब असम्बली का इजलास तलब कर सकता है। हम सिंध में इत्तेहादियों को साथ लेकर चलना चाहते हैं। इससे कबल वज़ीर आला सिंध ने आलमी बैंक के ताउन से कायम रेस्क्यू 1122 सर्विस हेडक्वार्टर्स का इफ्तिताह भी किया। ये सर्विस कराची, लाड़काना, ठट्ठा, सजावल, कंबर, शहदादकोट और हैदराबाद में मौजूद है, जबकि कल से बदीन में भी सर्विस शुरू हो जाएगी। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने कहा है कि इमरान खान, आपको पता है आपका इक़्तिदार ऐवान में आप अक्सरियत खोने से ख़त्म हुआ। नवाज शरीफ का मैंडेट चोरी करके तुम मुल्क पर मुसल्लत हुए थे। जो चीज़ अपनी ना हो असल मालिक को वापस करना पड़ती है। इमरान खान के बयान पर रद्द अमल देते हुए वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि इमरान साहब अब अपनी हुकूमत को अपने झूठ, करप्शन और नाअहली से ख़त्म किया। 100% पाकिस्तानी कहते हैं कि मुल्की मसाइल का हल सिर्फ शफाफ इलेक्शन है, मगर आइनी मुद्दत पूरी होने पर। उन्होंने कहा कि इमरान खान, आपने अवाम दुश्मनी, आइन शिकनी और मुल्क के मफाद के साथ खेला।
इमरान खान साहब आज 23 सितंबर है और पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असेंबली। वफाकी वज़ीर ने कहा कि मुल्क को दलदल में धंसाने वाला ये पूछता है कि मुझे क्यों निकाला, मुल्क को तारीखी कर्जों की भेंट चढ़ा दिया और कहते हो कि मुझे क्यों निकाला। उन्होंने कहा कि माशी तबाही, अवाम को तारीखी महंगाई की दलदल में धंसाया और अब पूछते हो कि मुझे क्यों निकाला। कौमी मफादात से खेल खेला, कश्मीर का सौदा किया और पूछते हो कि मुझे क्यों निकाला। मरियम औरंगजेब ने कहा कि इमरान खान आपने अवाम दुश्मनी और मुल्क के मफाद के साथ खेला। ये मुल्क और अवाम की नहीं, इमरान खान की अना, तकब्बुर, फसाद, साजिश और लूट मार की जंग है। उन्होंने कहा कि इमरान खान ये जंग एहतसाब से भागने और फिर मुल्क और तोशाखाना को लूटने वालों के खिलाफ है। अवाम की जंग एहतसाब से भागने, मुल्क और तोशाखाना लूटने वालों के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि इमरान साहब आपको डील मिलेगी और ना ही ढील मिलेगी। उन्होंने कहा कि इमरान साहब आपकी लूट मार की हुकूमत को अदम एतमाद के वोट के आईनी तरीके से हटाया गया। बहरूपिये का असल चेहरा देखकर आपके इत्तेहादियों और आपके लोगों ने आपको ऐवान से बाहर निकाला है। तर्जुमान हमजा शहबाज शरीफ इमरान गुराया ने कहा है कि मुनिस इलाही कब्जा शुदा इक़्तिदार हाथ से जाने पर बौखला गए हैं। मुनिस इलाही के बयान पर अपने रद्द अमल में इमरान गुराया ने कहा कि पीटीआई और इसके हवारी मुनिस इलाही को पाकिस्तान के आइन और कानून से खिलवाड़ करना बंद करना होगा। तर्जुमान हमजा शहबाज शरीफ ने कहा कि इनको पंजाब के खजाने में 500 अरब की नकब लगाने का हिसाब अब देना होगा। गुजरात के जूता चोर को अपनी चोरियां पकड़े जाने का खौफ है। चौधरी परवेज इलाही को डी नोटिफाई करने के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट में दरखास्त पर चीफ जस्टिस ने 5 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दे दिया। जस्टिस आबिद अजीज शेख की सरबराही में लार्जर बेंच आज ही समाअत करेगा। बेंच में जस्टिस तारिक सलीम शेख, जस्टिस मुजम्मिल अख्तर शब्बीर, जस्टिस फारूक हैदर और जस्टिस चौधरी मोहम्मद इकबाल शामिल हैं। मुस्लिम लीग काफ के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के दरमियान बिलावल हाउस लाहौर में मुलाकात हुई। दोनों रहनुमाओं ने मजमूई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। वफाकी वजीर चौधरी सालिक हुसैन और चौधरी शाफे हुसैन भी मुलाकात में मौजूद थे। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ सरदार उवैस अहमद लगारी की रिहाइशगाह पहुंचे और सरदार उवैस अहमद लगारी को उनके बेटे की शादी पर मुबारकबाद दी। इस दौरान मुलाकात में मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने CTD कॉम्प्लेक्स बन्नू ऑपरेशन के दौरान ज़ख्मी होने वाले अफसरों और जवानों से CMS रावलपिंडी में मुलाकात की और कॉम्प्लेक्स को दहशतगर्दों से पाक करने पर उन्हें खिराज तहसीन पेश किया। वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ और आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर भी वज़ीर आज़म के हमरा थे। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि शोहदा और उनके अहल खाना ने पाकिस्तान के अवाम के तहफ़्फ़ुज़ और सलामती यकीनी बनाने के लिए बेपनाह कुर्बानियाँ दी हैं। उन्होंने कहा कि हम पुरअमन और मुस्तहकम माहौल के हुसूल तक दहशतगर्दी के खिलाफ जंग और दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों के दरमियान गठजोड़ के खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि रियासत की रिट हर कीमत पर कायम की जाएगी और किसी को दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कौम और बहादुर मुसल्लह अफवाज की बेमिसाल कुर्बानियों के जरिए हासिल की गई कामयाबियों को ज़ाय करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। तर्जुमान इस्लामाबाद कैपिटल पुलिस के मुताबिक I-10-4 में खुदकुश धमाका हुआ। इस्लामाबाद में सिक्योरिटी हाई अलर्ट थी और चेकिंग चल रही थी। पुलिस जवानों ने चेकिंग के दौरान एक मशकूक गाड़ी को रोका। गाड़ी रुकते ही खुदकुश बमबार ने खुद को उड़ा लिया। इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक पुलिस हेड कांस्टेबल अदील हुसैन शहीद हो गए जबकि 4 जवान जख्मी हुए। पुलिस अफसरान भारी नफरी के हमरा मौके पर पहुंच गए हैं। मजीद तफसीलात के बारे में आगाह किया जाएगा। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद के सेक्टर I-10-4 में खुदकुश धमाके की रिपोर्ट तलब की है। वज़ीर आज़म ने धमाके की शदीद मजम्मत करते हुए इस्लामाबाद पुलिस के शहीद कांस्टेबल अदील हुसैन को खिराज अक़ीदत पेश किया। वज़ीर आज़म ने कहा कि पुलिस एहलकारों ने अपने लहू का नजराना देकर दहशतगर्दों को रोका। कौम अपने बहादुरों को सलाम पेश करती है। उन्होंने कहा कि पूरी कौम मिलकर दहशतगर्दी के खात्मे तक जंग जारी रखेगी। वज़ीर आज़म ने अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हुए कहा कि कानून नाफिज करने वाले इदारों की बरवक्त कार्रवाई से बेगुनाहों का खून बहाने का बड़ा और मज़मूम मनसूबा नाकाम हो गया। अवाम दहशतगर्दी के खात्मे के लिए अपनी फोर्सेस के साथ भरपूर ताउन करें। दहशतगर्द पाकिस्तान के दुश्मन और अवाम के कातिल हैं। अर्ज़ पाक को इस फितने से पाक करके रहेंगे। वज़ीर आज़म ने ज़ख्मियों को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात फराहम करने की हिदायत की। उन्होंने IG इस्लामाबाद डॉक्टर अकबर नासिर खान को गैर मामूली बहादुरी का मुजाहिरा करने वाले पुलिस एहलकारों को इनाम और तारीफ़ी असनाद देने की भी हिदायत की। वज़ीर आज़म ने शहीद अदील हुसैन के दराजात की बुलंदी और ज़ख्मियों की जल्द सेहतियाबी की दुआ की। उन्होंने पुलिस एहलकार को शोहदा पैकेज देने की भी हिदायत की।
वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने भी इस्लामाबाद में बम धमाके की मज़म्मत की है। शहीद पुलिस एहलकार के ख़ानदान से हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार किया। उन्होंने इस्लामाबाद पुलिस के बहादुर जवानों को खिराज तहसीन पेश किया। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने भी इस्लामाबाद में बम धमाके की मसम्मत और पुलिस एहलकार की शहादत पर इजहार अफसोस किया है। उन्होंने कहा कि पुलिस के बहादुर जवानों ने दहशतगर्दों के नापाक अज़ाइम को खाक में मिला दिया है। नाज़रीन, कुछ मज़ीद खबरें शामिल करते हुए आपको बताएं कि सीटीटी कॉम्प्लेक्स बन्नू में दहशतगर्दों के खिलाफ लड़ते हुए जख्मी होने वाले सिपाही हलीम खान ने जाम शहादत नोश कर लिया है। ISPR के मुताबिक जख्मी सिपाही हलीम खान CMH रावलपिंडी में ज़ेर इलाज थे। शहीद सिपाही हलीम खान की उम्र 29 साल थी और वे ज़िला पूंछ के रिहायशी थे। हलीम खान शहीद के पसमानगान में 3 बच्चे हैं। बन्नू में शहीद होने वाले सूबेदार मेजर खुर्शीद अकरम की नमाज जनाजा हरीपुर में उनके आबाई इलाके कोट नजीबुल्ला में अदा की गई। नमाज जनाजा में शहीद के रिश्तेदारों और आवाम ने बड़ी तादाद में शिरकत की। इस मौके पर शहीद को गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। इस्लामाबाद में पाकिस्तान और काज़ाकिस्तान बैनुल हुकूमती मुश्तरका कमीशन के 11वें सेशन का इनेकाद किया गया। तकरीब से खिताब करते हुए वफाकी वजीर अयाज सादिक ने कहा कि दोनों ममालिक के दरमियान तजारत बढ़ाने और सरमायाकारी के मौक़े मौजूद हैं। दोनों मुल्कों का ज़राई शोबा GDP का 20% है। काज़ाकिस्तान पाकिस्तान में ज़राई शोबे में सरमायाकारी कर सकता है। अयाज सादिक ने कहा कि दोनों मुल्कों के दरमियान सड़क, रेल और फ़ज़ाई शोबे में रवाबित बढ़ाना बहुत अहम है। इस मौके पर काज़ाकिस्तान के नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर तिजारत ने कहा कि आइंदा बरस पाकिस्तान और काज़ाकिस्तान के माबैन डायरेक्ट फ़्लाइट से तिजारत और सियाहत में इजाफा होगा। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार की सदारत में इस्लामाबाद में इजलास हुआ, जिसमें सैलाब मुतासर इलाकों की बहाली और तामीर नौ के लिए जिनीवा में 9 जनवरी को होने वाली डोनर्स कॉन्फ्रेंस से मुतालिक उमूर पर तबादला ख्याल हुआ। शुराका ने पाकिस्तान और अक़वाम मुत्तहिदा की मुश्तरका सदारत में होने वाली कॉन्फ्रेंस के हवाले से मुजव्वज़ा प्लान पर गौर किया। इजलास को बताया गया कि कॉन्फ्रेंस में मुतादिद ममालिक के सरबराहान ममलकत, अक़वाम मुत्तहिदा के नुमाइंदे, निजी शोबे, सिविल सोसाइटी और बैनुल अक़वामी तरक्याती और मालियाती इदारों के रहनुमा शिरकत करेंगे। ख़वातीन पर तशद्दुद के ख़ात्मे के आलमी दिन के हवाले से तकरीब रावलपिंडी विमेन यूनिवर्सिटी में हुई। तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर मनसूबाबंदी और तरक्की एहसन इकबाल ने कहा है कि ख़वातीन को तरक्की के अमल में शामिल किए बगैर कोई मुआशरा आगे नहीं बढ़ सकता। हर तरक्की याफ्ता मुल्क में ख़वातीन मर्दों के शाना बशाना काम कर रही हैं। उन्होंने कहा कि तालीम के शोबे में हमारी बच्चियों की शरह बच्चों से ज़्यादा है। हमारे माशरे में ख़वातीन का कलीदी किरदार है। एहसन इकबाल ने कहा कि ज़माने जाहिलियत में औरत को उसका असल मकाम नहीं दिया जाता था। इस्लाम ने औरत के साथ नर्म सलूक रवा रखने का हुक्म दिया। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने फौजदारी कवानीन तरमीमी बिल 2022 और बैरूनी सरमायाकारी तरमीमी बिल 2022 की तौसीक की है। फौजदारी तरमीमी बिल 2022 के जरिए पाकिस्तान पीनल कोड 1860 में खुदकुशी की कोशिश की सजा से मुतालिक सेक्शन 325 को ख़त्म किया गया है। बैरूनी सरमायाकारी तरमीमी बिल 2022 के जरिए बैरूनी सरमाया एक्ट 2022 के सेक्शन 1 में तरमीम की गई है। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने दोनों बिल आइन के आर्टिकल 75 के तहत मंजूर किए। सदर ममलकत ने एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट मंसूर उस्मान आवान की बतौर अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान तैनाती की मंजूरी दे दी है। सदर ममलकत ने यह मंजूरी आइन के आर्टिकल 100 के तहत दी है। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने अशतर उसाफ अली का अटॉर्नी जनरल के ओहदे से इस्तीफा भी मंजूर कर लिया है। एहतसाब अदालत लाहौर ने वज़ीर आज़म के बेटे सुलेमान शहबाज की मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस में अबूरी ज़मानत 7 जनवरी तक मंजूर कर ली है। अदालत ने सुलेमान शहबाज की अबूरी ज़मानत 5 लाख के मुश्तरकों के एवज़ मंजूर करते हुए सुलेमान शहबाज को शामिल तफ्तीश होने का हुक्म दिया है। इससे पहले सलमान शहबाज अदालत में पेश हुए तो उनके वकील अमजद परवेज ने जमानत की दरख्वास्त दायर की, जिसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि नैब ने सलमान शहबाज को सियासी तौर पर रेफरेंस में नामजद किया है और वो शामिल तफ्तीश होकर हक़ाइक़ बयान करना चाहते हैं। अदालत से इस्तदा है कि वो सलमान शहबाज की अबूरी ज़मानत मंजूर की जाए, जिस पर अदालत ने 7 जनवरी तक उनकी ज़मानत मंजूर कर ली। असूली तौर पे वो डीनोटिफाई हो गए हैं। साबिक चीफ मिनिस्टर साहब चौधरी परवेज इलाही साहब को गवर्नर साहब की तरफ से ये आईनी हुक्मनामा दिया गया
کہ وہ ایوان سے اعتماد کا ووٹ لیں، کیونکہ پاکستان کے لوگ اور حکومت پاکستان یا خاص طور پہ گورنر صاحب کی نظر میں بدی وجوہ، بہت ساری وجوہات کی وجہ سے وہ ایوان کا اعتماد نہیں رکھتے، اور پنجاب کی اسمبلی کے اوپر حملہ آور ہونے کی بڑے عرصے سے کوششیں جاری تھیں۔ ہم بار بار یہ بات کہہ رہے تھے کہ ہم اس جمہوری نظام کو ہمیشہ سے مستحکم طریقے سے لے کے چلنا چاہتے ہیں، اور جمہوری تسلسل ہی بنیادی طور پہ پاکستان کے اندر جمہوری اداروں کو اور جمہوریت کو مضبوط کرے گا۔ لیکن خان صاحب نے جب وہ حکومت میں نہیں تھے تب بھی سر جمہوری عمل کو بے معنی سمجھا اور اس کو کمزور کرنے کی کوشش کی۔ جب وہ خود حکومت میں آئے تب بھی انہوں نے اس کو غیر معتبر کیا اور اس کو کمزور کرنے کی کوشش کی، اور اب جب وہ دوبارہ اپوزیشن میں آئے ہیں تو اس وقت سے، جب سے وہ اپوزیشن میں آئے ہیں، انہوں نے وہی کام شروع کر رکھا ہے۔ چودھری پرویز الہی صاحب کو ہم نے بھی کہا تھا، ہماری طرف سے یہ اتحاد کی دعوت دی گئی تھی اور ساری دنیا جانتی ہے کہ چودھری صاحب کو جب وہ چیف منسٹر بنے، وہ کہتے ہیں میں بڑا گالاڑا، لیکن وہ رات کو مٹھائیاں کھا کے ہم سے معاہدہ کر کے اپنے بڑے بھائی کو بھی اور ہمارے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو بھی توڑتے ہوئے اور چھوڑتے ہوئے وہ خان صاحب کے پاس چلے گئے۔ ان کی کیا مجبوریاں تھیں اس میں میں نہیں جانا چاہتا، لیکن جو صورتحال اس کے بعد بنی ہے، جو پنجاب کی صورتحال انہوں نے بنائی ہے، جس طرح پنجاب کے اندر، پنجاب کے وسائل کے ساتھ، پنجاب کے ایڈمنسٹریشن کے ساتھ، اور خان صاحب کی تحریک جو سو کال تحریک تھی وہ ڈیموکریٹک سٹیبلائزیشن کی نہیں بلکہ جمہوریت کو کمزور کرنے کی وہ تحریک جو عمران خان ہمیشہ سے ان کی جماعت کا خاصہ ہے، اس میں بھی پنجاب حکومت کو انہوں نے ایک ٹول بنایا، اس کا ایک استعارہ بنایا، اس کا ایک ہتھیار بنایا۔ تو ہم بار بار ان کو کہتے رہے، اور اب جب کہ بات بالکل واضح ہو گئی تھی اور خان صاحب اسمبلیاں توڑنے کا ایک منترا لے کے چلے ہوئے تھے، اور یو ٹرن تو انہوں نے لینے، وہ ڈیٹیں دیتے جا رہے تھے، اور جب سے خان صاحب کا یا پی ٹی آئی کا یہ موقف رہا کہ ہم اسمبلیاں ڈیزالو کر دیں گے، ہماری اتحادی جماعتوں کا اور حکومت کا یہ بڑا واضح اعلان تھا کہ ہم اس جمہوری تسلسل کو رکنے نہیں دیں گے، اور اس کے لیے ہم اسمبلیوں پہ اور نظام پہ ہونے والے ہر حملے کو روکیں گے، آئینی اور قانونی دائرے کے اندر رہتے ہوئے۔ اور پاکستان کے لوگ اس بات کے گواہ ہیں۔ آپ سارے ساتھی ہم سے سوال کرتے تھے کہ وہ خان صاحب نے یہ کہہ دیا اور اسمبلی توڑ دیں گے اور وہ دونوں اسمبلیاں توڑ دیں گے، تو ہم ہمیشہ کہتے تھے کہ وہ اسمبلیاں توڑنے والے ہیں، ہم جوڑنے والے ہیں۔ ہماری کوشش ہوگی کہ وہ اسمبلیاں توڑ نہ سکے، وہ اسمبلیوں کو کے اوپر حملہ آور نہ ہو سکے۔ اور ہم سے سوال ہوتا تھا کہ جی وہ کس طرح کریں گے، آپ کیا کریں گے؟ اور ہمارا آپ کو یہی جواب ہوتا تھا کہ ہم آئین اور قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے اسمبلیوں کی تحلیل کا یا اسمبلیوں پہ ہونے والے حملے کا مقابلہ کریں گے۔ اور آج سارا پاکستان دیکھ رہا ہے کہ گورنر صاحب نے، گورنر پنجاب نے تحریری طور پہ پنجاب حکومت کو، چیف منسٹر کو، اسپیکر کو اس بات سے آگاہ کیا کہ بدی وجوہ سابق چیف منسٹر چودھری پرویز الہی صاحب ایوان کا اعتماد کھو بیٹھے ہیں، ان کے پاس اکثریت نہیں ہے، لہٰذا ان کو کوئی بھی فیصلہ، کیونکہ وہ اعلان کر چکے تھے، یوں تو ویسے وہ اعلان بھی ایک تماشا ہی ہے کہ خان صاحب کہتے ہیں کہ میں اسمبلیاں توڑ دوں گا، اور پرویز الہی صاحب اس کے بعد اگلے دن کہتے ہیں کہ جو جنرل باجوہ کے خلاف بولے گا میں اس کی ٹانگیں توڑ دوں گا۔ تو یہ سمجھ نہیں آئی وہ کیا کرنا چاہتے ہیں، بہرحال یہ ان کا کام ہے۔ تو گورنر صاحب نے انہیں کہا کہ آپ اعتماد کا ووٹ لیجئے، بجائے اس کے کہ وہ اعتماد کا ووٹ لیتے، وہ جو بڑے پر اعتماد ہیں، وہ کہتے ہیں سارے لوگ ہمارے ساتھ ہیں، کثرت ہمارے ساتھ ہے، انہوں نے وہ ایسے بہانے بنانے شروع کیے جس کا کوئی تمسخر ہو گیا، جس کا کہ جی ایک اجلاس جاری ہو تو دوسرا اجلاس نہیں ہو سکتا، یہ بھی ایک تماشا ہے۔
बजट का अजलास पंजाब का कोई 5 महीने जारी रहा जी, 5 महीने तकरीबन 5 महीने जारी रहा, जून से शुरू है अब तक है। और दरमियान में शायद एक दिन उन्होंने स्विच किया और उसी दिन यानी रात को अजलास पर रोक किया, अगले दिन फिर समन कर लिया, और दावा है कि हमारे पास अक्सरियत है। और ये सारा काम इसलिए था कि कहीं हमें एतमाद का वोट लेने का ना कहा जाए। ये काम हम बहुत पहले भी कह सकते थे, लेकिन हमारा इशू हुकूमत गिराना नहीं है, हमारा इशू पंजाब की हुकूमत हासिल करना नहीं था। हाँ, करते काम, लेकिन जब वो निज़ाम गिराने पे आ गए तो हमने कहा कि हम सारे सेफ गार्ड इस्तेमाल करेंगे। और उसके बाद वो भाई बड़ा सिंपल इशू है, ये जवाज के जी अजलास हो रहा हो तो फिर नो कॉन्फिडेंस नहीं हो सकती या वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का नहीं कहा जा सकता, इससे बड़ा क्या मजाक होगा। ना असेंबली रूल्स में है, ना कानून में है, ना आइन में है, और ना लॉजिकल है। इसलिए कि अगर कोई चीफ एग्जीक्यूटिव वो किसी सूबे का हो या मरकज का हो, अगर वो ऐवान का एतमाद खो बैठता है तो बेसिकली उसके पास फैसला करने का इख्तियार ख़त्म हो जाता है। ऐवान का एतमाद, अवाम का एतमाद या वोटों का जो ऐवान का एतमाद होता है वही उसकी ताकत होता है, और अगर वो ताकत ख़त्म हो गई तो वो फैसले करने का इख्तियार खो बैठा। अब उसका एक इजहार होगा कि असम्बली के अंदर उसके अदम एतमाद या एतमाद का वोट लेगा वो। सबसे बड़ा काम फिर ये आ जाता है, और गवर्नर साहब ने उनको लिख के कहा कि एतमाद का वोट लीजिए। अब उन्होंने इसके ऊपर एक हंगामा किया, लेकिन ये कोई नई बात नहीं है। इसके लिए भी हम सब लोग ज़हनी तौर पे भी तैयार थे, टेक्निकली भी तैयार थे, इसलिए कि ये कोई नया काम नहीं था उनके लिए। उन्होंने जब मरकज के अंदर खान साहब की हुकूमत का खात्मा हुआ, जब उनके खिलाफ अदम एतमाद आई, तो वो भी याद कीजिए, उस वक्त भी खान साहब कहते थे कि जी मुझे कोई परवाह नहीं है, अब मेरे काबू आ गए, ये मैं छोड़ूंगा नहीं, अब मैं एतमाद का वोट लूंगा, अदम एतमाद फेल होगी और इनको भागने नहीं दूंगा। जब अदम एतमाद आई तो फिर खान साहब ने जो गुल खिलाए सारी पाकिस्तानी सियासत जानती है, सारी दुनिया जानती है। और उसके बाद ये पंजाब असम्बली के स्पीकर का कोई नया काम नहीं है। आप याद कीजिए उस वक्त के कौमी असम्बली के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर ने क्या किया था, उन्होंने किस किस्म की हदायत जारी की थी, उन्होंने किस किस्म के जो तरीक़ाकार अडाप्ट किए थे, लेकिन अल्टीमेटली प्रिवेल कानून ही किया। हमने तहम्मुल और सब्र के साथ आइन और कानून के दायरे में रहते हुए काम किया, और सब्र प्रिवेल किया, कानून प्रिवेल किया, आइन प्रिवेल किया, डेमोक्रेसी प्रिवेल की। यहाँ भी यही होगा, लेकिन वो कोशिश कर रहे हैं, उनको भागने दीजिए, कोशिश करने दीजिए। लेकिन वो कहते थे, आज भी वो कोशिश कर रहे हैं, आज भी वो कोशिश करेंगे। ये शाखसाने हम देख चुके। जिस दिन चौधरी परवेज लाई साहब ने इसी पंजाब असम्बली के ऐवान में जो एक नई तारीख रकम कराई थी, लड़ाई झगड़े, लोगों की इज्जतें उछालना, क्या क्या तमाशा नहीं लगाया था, फिर भी कानून ही प्रिवेल किया था। आप फड़कते रहें, तड़पते रहें, जो मर्जी करते रहें, काम जमहूरियत और आइन और कानून के मुताबिक होना है। और आज भी हम कह रहे हैं कि स्पीकर साहब को चाहिए, अब तो खैर वो वक्त गुजर गया और डी नोटिफाई कर दिया गया है, मामला अदालत में है, अदालत फैसला कर लेगी इंशाल्लाह, और ठीक फैसला हो जाएगा। हमें पता है, ये है कि माजी में जो कुछ आपने किए उसके बारे में फैसला सामने तौर पे आ गए। अब सिंपल सवाल ये है कि अगर आपके पास अक्सरियत है, आज भी है, तो इस असम्बली, पंजाब असम्बली के अंदर दोबारा वोटिंग होनी है, नया कायदा ऐवान चुना जाना है। आप उम्मीदवार बनिए, आप अपनी कसरत साबित कर लीजिए। इस पर तड़पते फड़कते क्यों हैं? हमने तो कोई गैर कानूनी काम नहीं किया। गवर्नर साहब ने आपको आईनी तौर पे कहा, लिखा कि आप एतमाद का वोट लीजिए, आपने नहीं लिया, आप डी नोटिफाई हो गए, बिस्मिल्लाह। अब अगला मरहला फिर है, आपका कमान है कि मेरे पास अक्सरियत है, ले आइए अक्सरियत, आइए ऐवान में फिर वोट डाल लेते हैं। अगर आपके पास अक्सरियत हुई, आपको फैसले करने का हक होगा, कर लीजिए फैसले। लेकिन धौंस धांधली और धक्केशाही से अब ये काम नहीं चलेंगे, और इस मुल्क की जमहूरियत के ऊपर इमरान खान साहब के अब हमले मजीद बर्दाश्त भी नहीं होंगे।
जो उनके गिर्द घेरे तंग हो रहे हैं, उनके अपने किए हुए, उनके अपना जो शख्सियत का बनाया गया बुत था वो लोगों के सामने खुलता जा रहा है, उनके इत्तेहादियों का बुत भी खुलता जा रहा है। और ये बदज़बानी का एक नया लहर जो है पंजाब के अंदर फिर दोबारा शुरू की गई है, एक दूसरे को बुरा भला कहने का। और आजकल काफ लीग की जो लीडरशिप है वो जिस तरह के नारे मार रही है और अपने मुखालफिन को जिन अल्फाज से मुखातब कर रही है, ये बहुत अफसोसनाक है। दूसरों को ताने देना और कमज़ोर अल्फाज से मुखातब करने वालों को ध्यान रखना चाहिए। वो कहते हैं ना कि दूसरे की तरफ उंगली करो तो 3 उंगलियां कम से कम अपनी तरफ होती हैं। लिहाजा आपके क्या क्या नाम पढ़ सकते हैं, आपको किस किस लफ्ज़ से मुखातब किया जा सकता है, ज़रा गौर कर लीजिए। और ये भी गौर कर लीजिए कि हमें कोई लफ्ज़ नए ढूंढने नहीं पड़ेंगे, बल्कि इमरान खान साहब आपके बड़ों को जिन अल्फाज से याद करते थे वही काफ़ी होंगे। सो हमारी ख्वाहिश यही है कि अब इस गलाजत के और गंदगी के कल्चर को, गंदी ज़बान इस्तेमाल करने के कल्चर को बंद किया जाए और जमहूरी तरीके से, पुरअमन तरीके से, कसरत के दावेदार हो तो आओ, मैदान लगा हुआ है, कसरत साबित कर लो, नहीं है तो फारग होकर सब्र करो। और जब मैदान लगेगा वोट मांगना, पता चल जाएगा लोग किसके साथ हैं। और ये जो गुमान था कि जी खान साहब के साथ बहुत लोग हैं, खान साहब के साथ बहुत लोग हैं, हम नहीं कहते कितने लोग, हमारा कहना मुनासिब नहीं होगा। आजकल खान साहब लाहौर में विराजमान है, उनकी पूरी जमात MPs MNAs, उतने तो जितने लोगों के वो कह रहे थे उनके दोस्त के जनाब, इतने अगर इस्तीफे हुए तो ये 500 कुछ सीटों के ऊपर इलेक्शन होंगे। इतने वोट तो, इतने बंदे तो वो गवर्नर हाउस के सामने ला नहीं सके जितनी सीटों के वो दावे कर रहे थे। और फिर कहते हैं कि हमारे हम बड़ी पॉपुलर जमात है। होंगे, लेकिन वो पॉपुलैरिटी हमें तो नजर इसलिए नहीं आ रही कि ना आप वो लोग पिंडी में साबित कर सकते। नासिर शाह आपको बहुत जल्दी है, अभी तो नासिर शाह साहब करेंगे भाई, और उसके बाद फिर पार्लिमानी लीडर हमारे पंजाब से। तो मैं अपनी गुजारिशात यही ख़त्म करता हूँ, और इस बात के साथ कि हम आइन और कानून के तहत चलने का दावा करते थे वही कर रहे हैं। जुमे की नमाज आपने भी पढ़नी है, सब ने पढ़नी है, इंशाल्लाह पढ़ेंगे। भी होगा जी, नहीं मैंने नहीं करना ना सवाल सर, आप निकाल दे, अगर आपका क्लिप आपके पास मौजूद होगा, आई विल रिजाइन राइट नाउ। अभी ऐसी कौन सी बात है? मैं गीली जगह पे पाऊँ कभी रखता ही नहीं हूँ। हाँ जी सिद्धू साहब, अगर हसन मुर्तजा जैसा एक लतीफ तबीयत का आदमी अगर वज़ीर आला बन जाए तो कैसा लगेगा? जो भी जी फैसला होगा, तमाम इत्तेहादी मिल बैठकर फैसला करेंगे, जो भी आएगा यूनानिमस होगा और वो सूबे के लिए बेहतर होगा। बहुत शुक्रिया। 23 तारीख थी और उनकी डेडलाइन थी जो वो नहीं तोड़ पाए। और मैं समझता हूँ कि पंजाब में अगर कोई हलचल है या कोई मुज़ामत का सामना है, KP के अंदर तो कोई नहीं है। मैं तवक्को करता हूँ कि खान साहब आज जुमे के बाद कम से कम KP की असम्बली तोड़ने का ऐलान ज़रूर करेंगे। और जो बातें हम कहते थे आज वो सामने भी आ रही हैं कि खान साहब ने सिर्फ अपनी ज़ात को बचाने के लिए इस मुल्क के इस जमहूरी पार्लिमानी निज़ाम को दाव पर लगाया हुआ है। जिस तरह कायरा साहब ने फरमाया कि इस तरह घेरा तंग होता जा रहा है, वो उसी अंदाज में इस जमहूरियत को ख़त्म करने के और एक सदारती निज़ाम लाने के चक्कर में है। तो वो भी कौम के सामने इस थोड़े से टाइम में एक्सपोज हुए हैं। और इंशाअल्लाह ताला आज अदालत में फ़ैसला है, शाम तक मुतवक्के है कि कोई फ़ैसला आ जाएगा या कल आ जाएगा, और ये पार्लिमानी जमहूरी निज़ाम जो है ये चलता रहेगा। बहुत शुक्रिया। थोड़ा सा तुसी बोल लो सवाल कायरा साहब। अच्छा कायरा साहब, माशाल्लाह बड़ी आपने सेहत हासिल बातचीत करने के लिए मुझे चाहिए कि आप वफाकी और सूबों के दरमियान जो कशीदगी का सिलसिला जारी है, इससे तो सबसे बड़ी बात है कि आवाम जो हाल आवाम का हो गया वो आप सब जमातों के सामने। दूसरा मेरा क्वेश्चन ये है कि चूँकि आप कह रहे हैं कि चूँकि गवर्नर साहब ने कानून के मुताबिक ये काम कर दिया, कल PTI का इजलास हुआ, 179 बंदे जो उनके वहाँ मौजूद थे काफिले के साथ लगे दिमाग। तो स्पीकर साहब खुद कह रहे हैं जी चूँकि एक गैर कानूनी इकदाम था, उसके बाद हमने लोगों को नोटिस जारी करने हैं और फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी हम जो है अदबी तमाकुली हवाले से वो बात चल रही है। तो जब सिलसिला इस तरह चल रहा है तो ये मुहावरे का क्या बात? गवर्नर साहब ने जो उन्हें कहा है वो एतमाद का वोट लेने का कहा है।
اور اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے اسمبلی کسی وقت بھی میٹ کر سکتی ہے، اور بقول ان کے اسمبلی کا اجلاس اگر جاری تھا تو اس کے لیے ایک اجلاس کو صبح کی بجائے شام کا اسپیشل سیشن کیا جا سکتا ہے. اس کے کئی رنگ ہو سکتے ہیں، لیکن وہ ٹائم تو خیر اب عدالت میں چلا گیا، ٹھیک ہو جائے گا. ہم ٹائم تو اس کا مناسب دیا گیا تھا، وہ تو اسمبلیاں توڑنے والے تھے نا. اب اگر آپ اس طرف جانا چاہتے ہیں تو وہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ کو اتنا ریلیف دے دیا جائے کہ آپ اسمبلیوں کے اوپر حملہ کر لیں. میں پہلے جواب دے رہا ہوں ابھی. سر آپ جتنے سوال چاہیں کہ میں ہر سوال کا جواب دوں گا، میرے ساتھی بھی دیں گے، لیکن آپ کو صبر سے سوال کو جواب دینے کا. اس طرح میں بھی شروع کر دوں گا نا تو مجھے بھی آتی ہے، سب گزارش ہے مجھے بھی آتی ہے نا، تو آپ خود وقت ہے. لیکن گزارش یہ ہے کہ ہمارا بڑا سمپل ایشو ہے. اگر ان کے پاس ابھی بھی اکثریت ہے تو وہ اپنی اکثریت اپنے گھروں میں ثابت نہ کرے، وہ ایوان میں لے آئیں. ایوان میں ابھی قائد ایوان کا فیصلہ ہونا ہے، بلکہ ان کو چاہیے کہ وہ عدالت کی طرف جانے کی بجائے وہ کہیں جی ٹھیک ہے آپ لے کے آئیں، اگلا پروسیس شروع کریں. قائد ایوان کا فیصلہ بہت جلدی میں، بھائی میری بات ختم نہیں ہوئی، قائد ایوان کا فیصلہ ہونے کے لیے اگلا میدان لگ جائے گا، وہ کینڈیڈیٹ بن جائیں اور اپنے ووٹ لے آئیں. معاملہ ختم. لڑائی کس بات کی ہے؟ عدالتوں میں جا کے کیوں اپنی داڑھی کسی کے ہاتھ میں دینی ہے؟ آؤ میدان میں لگا ہے، اور آپ کے پاس تو بڑی اکثریت ہے، آپ کو کورولا کیا ہے؟ ٹھیک ہے جی، بالکل جی. ماضی میں نون لیگ اور پیپلز پارٹی کہتے رہی ہیں کہ اب اسمبلیاں توڑیں، ہم الیکشن میں چلے جائیں گے، الیکشن کروا لیں. اب جب اسمبلیاں توڑ رہے ہیں تو پھر کیوں اسمبلی کو چاہنے کی؟ اس سوال کا جواب 5000 دفعہ ہم دے چکے، اب میں 5001 دفعہ دینے لگا. وہ یہ ہے کہ ہم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ جی ہم آپ اسمبلی توڑے ہم الیکشن کرا دیں گے یا سارے ملک کے اندر الیکشن ہو جائے گا. وہ یہ کہتے تھے کہ 2 اسمبلیاں ٹوٹ گئیں تو پورے ملک کے اندر الیکشن کرانا پڑے گا. ہم کہتے تھے 2 اسمبلیاں ٹوٹیں گی 2 میں الیکشن کرا دیں گے، لیکن ہم ساتھ ہی کہتے تھے ہم نہیں توڑنے دیں گے. دوسری بات جو کہا جاتا تھا کہ خان صاحب پہلے 2 اسمبلیاں تو توڑیں پھر ہم الیکشن کرا لیں گے، وہ یہ تھا کہ خان صاحب کو ہم کہتے تھے بھائی صاحب اپنی بات میں وزن تو پیدا کریں. 2 اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، ممبر آپ کے حلف لے رہے ہیں، بائی الیکشنز آپ لڑ رہے ہیں، چیف منسٹر آپ بن رہے ہیں اور نئے انتخاب کا مطالبہ بھی کر رہے ہیں، اور 2 اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے حکومتوں میں بھی. تو یہ تو نہیں، اپنی بات میں وزن پیدا کرنے کے لیے پہلے یہ تو کام کریں جو ہمیں دھمکیاں دے رہے تھے. اس کے جواب میں کہتے تھے اس کا کوئی تعلق اس سے نہیں ہے. ابھی میدان لگا ہے، آ جائیں. اپنا کہہ رہے صاحب ماشاءاللہ آپ تو بڑے زیرک اور بڑے سمجھدار ہیں، بڑا آپ کے احترام ہے کہ ظاہر ہے عمران خان آپ کا پنچنگ بیگ بنے ہوئے ہیں اور کوئی ہمیں ایشو ہی نہیں ہے. آپ بتائیں کہ پیپلز پارٹی کا 77 کے بعد کوئی ادھر وزیر اعلیٰ نہیں بن سکا. گرداری صاحب بار بار لاہور پتہ کرنے آتے ہیں. آپ کی 93 میں کتنی سیٹیں تھیں اور 2002 میں کب تھیں؟ آپ صرف 7 ہیں. آپ اس کا اسکور بڑھانے کی بجائے پنجاب میں اپنا وزیر اعلیٰ کب لا رہے ہیں اور آپ کے آئندہ الیکشن میں کتنی سیٹیں ہوں گی؟ اس سوال کا جواب آصف زرداری صاحب بھی اپنی وزڈم سے کل ہی دے چکے. میں انہی کے جواب کو اب تک پھر دوبارہ آپ کو پتا تو ہے، لیکن پھر میں دوبارہ ریٹریٹ کر دیتا ہوں. انہوں نے یہی فرمایا تھا کہ مسلم لیگ کی کیونکہ اکثریت ہے ان کا حق بنتا ہے اور ان کے لیے حمزہ میں اور بلاول صاحب میں کوئی فرق نہیں ہے. لہٰذا جہاں تک پیپلز پارٹی کا تعلق ہے، اس بات کا سوال اور جواب ہم بہت دفعہ دے چکے ہیں. ہاں، پیپلز پارٹی کو پچھلے 50 سال میں جتنا کمزور کرنے کے لیے ریاستی طور پہ اور سماجی طور پہ اور سیاسی طور پہ کوششیں کی گئی ہیں، وہ ان کوششوں کے نتیجے میں اور ان سازشوں کے نتیجے میں یقیناً ہم کمزور ہوئے. یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. ہمیں نہیں ہوگا، اگر آپ کو ہے تو ہمیں نہیں ہوگا جو کمزور ہیں، جنہوں نے آ کے اپنی طاقت بڑھا کے اسمبلیوں میں آنا ہے، تو ہمیں آپ سے بہت زیادہ احساس ہے. لیکن ہم اس کے لیے کوشش کر رہے ہیں اور انشاءاللہ یو ول سی. جہاں تک ایک سوال آیا تھا کہ لوگوں کا مرکز کی طرف سے صوبوں کے ساتھ کون سا عدم تعاون ہے، کون سی محاذر آئی ہے؟ یعنی مرکزی حکومت کی طرف سے پنجاب کی گورنمنٹ کہے یا خیبر پختونخوا کی حکومت کہے کہ ہماری طرف سے کون سی مزاحمت ہو رہی ہے. یہ تو ایک انٹرنل پالیٹکس ہے نا، یہ تو پنجاب کی اپنی اندرونی لڑائی ہے. میں اس پہ بھی گزارش کر دوں میں نے اگلے دن بھی یہ کہا تھا کہ جس صاحب کو یہ دعویٰ ہے کہ طے شدہ اصول سے ہٹ کے طے شدہ اصول سے ہٹ کے جو فیڈرل گورنمنٹ کے پاس ریسورسز تھے وہ نہیں دیے گئے، آئیں بیٹھ کے وہ بھی اپنا ریکارڈ سامنے رکھیں، ہم ان کو بتا دیں گے یہ ان کا شیئر بنتا تھا دے دیا گیا ہے. ہاں، اگر کچھ پیسہ فلڈز کی طرف، وہ فلڈ وکٹمز جو 3.25 کروڑ کے قریب لوگ تھے، اگر کچھ پیسے ان علاقوں کی طرف گورنمنٹ نے ٹرانسفر کیے ہیں یا صوبائی حکومتوں نے ٹرانسفر کیے ہیں تو
اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم نے باقی صوبوں کا حق مارا ہے. فیڈرل گورنمنٹ نے اپنا پی ایس ڈی پی کاٹ کے دیے. بالکل ایسی بات غلط ہے. یہ تو کرنا کچھ نہیں ہے, یعنی خود اپنی پرفارمنس نہیں ہے, اپنا مینجمنٹ نہیں ہے, اور دوسروں پہ الزام لگاؤ. یہی عمران خان کا ساری زندگی کا سٹائل ہے کہ اپنی پرفارمنس 4.25 سال کی کوئی ایک کام نہیں ہے, دوسروں پہ الزام لگا کے لوگوں کو کہو یہ خراب کر گیا. صاحب آپ سے سوال ہے کہ مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی ہے, تو بلاول بھٹو زرداری نے ایک لانگ مارچ مہنگائی کے خلاف نکالا تھا. اب تو مہنگائی ڈبل ہو گئی ہے, بڑھتی جا رہی ہے, تو ذرا آپ بتائیں کہ سندھ سے کب لانگ مارچ نکال رہے ہیں مہنگائی کے حوالے سے؟ بلاول کیا ہوگا؟ پہلے تو کچھ اور نتیجہ نکلا. دیکھیں آج کل جس طرح جو مہنگائی ہوئی ہے, جو مشکل حالات ہیں, جس کا سب لوگ خاص طور پر پی ٹی آئی ذمہ دار کہہ رہی ہے کہ یہ موجودہ وفاقی حکومت یا جو الائنس ہے, یہ تو شاخسانہ ہے ان کی پی ٹی آئی کی وفاقی حکومت کی نااہلی کا, جو یہ 5-6 ماہ والی جو حکومت ہے اس کے گلے پڑا ہوا ہے. اور اس وقت جو ملکی حالات تھے, یہ بہت مشکل فیصلے کرنے پڑے موجودہ حکومت کو ملک کی بہتری کے لیے. نہیں تو جو حال پی ٹی آئی کی نااہل وفاقی حکومت نے اس ملک کا کیا, اور جس طرح انہوں نے آئی ایم ایف سے معاہدے کیے تھے, پھر اس کو توڑا, پھر وہ خود ہی کہتے تھے کہ جی ہم نے مائنز بچھا دی ہیں پاکستان کی معیشت کے لیے, تو وہ تو صرف ان کا جو جہاد کہہ لیں, جو خان صاحب دعوے کرتے تھے, صرف اور صرف حصول اقتدار تھا. کتنی حکومتیں یہاں چینج ہوئی ہیں, کبھی اس طرح کے حالات ہوئے, کتنے وزیر اعظم چینج ہوئے, دیگر ہوئے, لیکن انہوں نے کہا کہ ہم نہیں ہیں تو کچھ بھی نہیں ہے. آپ نے خان صاحب کے بیانات سنے ہوں گے کہ جی اس سے اچھا تھا ملک ٹکڑے ہو جاتا, جی ایٹم بم گرا دیا جاتا, بہت ساری ایسی چیزیں کہ جو یہ ہے تو سب کچھ. اور پھر یہ الزام لگاتے رہتے ہیں, جس طرح محترم قاہرہ صاحب نے کہا کہ ہر کسی کو چور چور اور 3 انگلیاں اپنی طرف ہیں. اب جو حالات نکل رہے ہیں یہ تو پورا ٹبر ہی چور ہے, اور پھر یہ ذمہ دار جو ہے وہ دوسروں کو کہتے ہیں. اب بھی آپ دیکھیں, ابھی ہم یہاں آئے ہوئے ہیں, آپ نے دیکھا ہوگا کہ الزام لگانے شروع کر دیے ہیں. خود ان کے جو پرویز الہی صاحب ہیں, جو آج بھی چیف منسٹر ہیں وقتی طور پر, ان خود کہہ چکے ہیں کہ 99% لوگ جو ہیں ہمارے جو اراکین ہیں وہ اسمبلیاں نہیں چاہتے کہ ٹوٹیں. یہی وجہ ہے کہ وہ کیوں ان کو اعتماد کا ووٹ دیتے, کہ وہ اعتماد کا ووٹ لیں اور بعد میں پھر اس پر عمل کریں. حالانکہ چودھری صاحب نے اس پر عمل کرنا ہی نہیں تھا, لیکن آئینی طور پر, اخلاقی طور پر گورنر صاحب نے جب انہیں کہا اور ان کے پاس اکثریت تھی تو وہ اعتماد کا ووٹ لے لیتے. اب بھی جس طرح محترم قاہرہ صاحب نے کہا کہ ایک پروسیس ہے نا, کیا ہوا ہے, کسی کو یہاں پہ گورنر راج لگا دیا گیا ہے, ایسا کچھ نہیں ہے. پروسیس کے لیے کہا گیا ہے اسپیکر صاحب 2 دن میں 3 دن میں بلا لیں اجلاس اور کہیں کہ جی آئیں نیا قائد ایوان منتخب کریں, اور سی ایم بھی وہی ہیں, اور آ کے شروع کرا لیں. لیکن یہ صرف الزام, وہ فواد صاحب الزام لگاتے ہیں کہ جی کوئی آ کے یہاں پہ ہارس ٹریڈنگ ہو رہی ہے, جی وہ یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے. فواد صاحب وہ ہیں, کبھی آپ چیک بھی کر لیجئے گا, وہ سیب کھا رہے ہوں نا تو آپ پوچھیں حضور کیا کھا رہے ہیں, تو وہ کہیں گے جی میں کیلا کھا رہا ہوں. اتنا جھوٹ بولتے ہیں, اور وہ آ کے اس طرح کی باتیں کریں, اور پھر جی میں کسی کا داخلہ بند کر دوں گا, اور لاہور تیرے پیود ہے. مطلب لاہور ہمارا ہے, کون ہمیں یہاں پہ روک سکتا ہے؟ اور ہم کچھ بھی نہیں کر رہے. میں یہ تو کر سکتا ہوں کہ بیبیاں پاک دامن اور داتا دربار اور دیگر جا کے دعائیں تو مانگ سکتا ہوں نا کہ اچھی حکومت آئے. بتائیے گا کہ آپ نے بھی جمہوری عمل کی بات کی, جمہوری تسلسل کی بات کی, جمہوری روایات کی بات کی. یہ بتائیے گا کہ کیا یہ جمہوری روایات ہے کہ 8 مہینے سے پی ٹی آئی والوں نے آپ کو استعفے دیے ہوئے ہیں, ابھی تک آپ ان کے استعفے بھی منظور نہیں کر رہے, اور اگر کرتے بھی ہیں تو ان نشستوں پہ کریں جہاں پہ وہ کمزور تھے انہوں نے پھر جیت کے دکھا دیا. میرے عزیز, اس پہ عدالت عظمیٰ نے بڑا واضح طور پہ, اور پھر اسلام آباد ہائی کورٹ نے اور باقی عدالتوں نے بھی خان صاحب کو بار بار یہ مشورہ دیا ہے کہ یہ معاملے عدالتوں میں نہیں بلکہ آپ جا کے ایوانوں میں حل کریں. ان استعفوں کے اوپر عدالتوں کا بھی ایک موقف آیا ہوا ہے, اور اسپیکر صاحب نے اور اسپیکر چیمبر نے یا نیشنل اسمبلی کے سیکریٹریٹ نے کل بھی شاہ محمود صاحب کو اس کا جواب, آپ نے پڑھا ہوگا نا, وہ جواب پڑھا ہے نا, تو وہ لیگیلٹی ہے, وہ آئینی اور قانونی طریقہ ہے. اور آپ کے سوال کو تھوڑا سا, شاہ صاحب کے سوال کو آگے کرتے ہوئے اتنی گزارش کر دوں, مہنگائی ایک شدید بڑا فیکٹر ہے. ہماری حکومت آنے کے بعد مہنگائی بڑی ہے, یہ میں آج نہیں کہہ رہا,
ہم روز اس بات کا اقرار کرتے ہیں. ایک فیکٹر ہے کہ ہمارے وجہ سے عمران خان اگر IMF کے ساتھ معاہدہ کر کے گئے کہ میں بجلی کے ریٹ بڑھاؤں گا, میں تیل کے ریٹ بڑھاؤں گا, میں گیس کے ریٹ بڑھاؤں گا, میں ٹیکس بڑھاؤں گا, یہ ہم نے معاہدہ نہیں کیا. اگر ہم اس کے ساتھ معاہدہ ریوائیو نہ کرتے تو آج پاکستان خدا نخواستہ ڈیفالٹ کر چکا ہوتا. اور خان صاحب کے وزیر خزانہ نے اور خان صاحب نے خود پاکستان کی اکانومی کے اوپر, پاکستان کی سالمیت کے اوپر حملے کیے ہیں, یہ کہہ کے کہ پاکستان ڈیفالٹ کرنے والا ہے, پاکستان سری لنکا بننے والا ہے. یہ پینک کریٹ کرنے کی کوشش کی ہے. کسی کے علم میں نہیں تھا کہ یوکرین روس کی جنگ جو ہے اس کی وجہ سے پوری دنیا میں تیل کی قیمتیں اتنی بڑھ جائیں گی. ہم نے ہماری طرف سے اگر کوئی چیز یعنی کوئی شارٹیج ہوئی ہے, فیڈرل گورنمنٹ ذمہ دار ہے. اگر عالمی منڈی میں چیزوں کے ریٹ بڑھ گئے اور ساری دنیا میں ریسیشن ہوا ہے, ساری دنیا میں مہنگائی ہوئی ہے, اس کے اثرات پاکستان پہ آنے تھے. ہم خالی الزام نہیں دے رہے, ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ IMF کے معاہدے پہ عمل درآمد کی وجہ سے بجلی, گیس, تیل, ہر چیز کے ریٹ بڑھے, ٹیکس بڑھے, بالکل بڑھے, لوگوں کی زندگی میں تکلیف ہوئی. لیکن وہ معاہدہ ہم نے کیا تھا, وہ معاہدہ عمران خان صاحب نے کیا تھا. اور اگر اس معاہدے کو ریوائیو نہ کرتے تو خدا نخواستہ آج پاکستان کہاں کھڑا ہوتا؟ پاکستان ڈیفالٹ کر چکا ہوتا. نہ آپ کو IMF کا مدد ملتی, نہ آپ کو ورلڈ بینک کی ملتی, نہ آپ کو ایشین ڈیولپمنٹ بینک کی ملتی, نہ آپ کو دوست ممالک سپورٹ کرتے, تو آپ کہاں کھڑے ہوتے؟ خان صاحب نے تو وہاں کھڑا کیا تھا. اس لیے ہم کہہ رہے ہیں, لیکن اس کے باوجود ان کے ارادے یہ ہیں کہ پاکستان ڈیفالٹ کرے کیونکہ ان کی پالیٹکس کو شاید یہ سوٹ کرتا ہے. اور ہماری کوشش ہے کہ ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے, نہیں ہونے دیں گے. ہیں ہی بڑے میٹھے آدمی. کراچی کا انفراسٹرکچر دیکھیں, دیکھ کے ہمیں یعنی افسوس ہی ہوتا ہے. اور آپ لاہور میں دیکھیں, آپ کے اتحادی وزیر اعظم نے یہاں بھی سڑکیں دیکھیں, اور آپ کی 2008 سے حکومت ہے, ظاہر MKM بھی ساتھ تھی. کراچی میں کیوں نہیں انفراسٹرکچر کو کیوں نہیں بہتر کرتے؟ وہ آپ کا اقتصادی ہب ہے, ہمارا فیس ہے. آخری باری آج ویسے میں اس میں عرض کر دوں کہ اگر آپ مہربانی کر کے وہاں پہ تھوڑا سا چکر لگا لیں تو بالکل آپ کو بلاتے ہیں. اور آپ دیکھیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے وہاں پہ کتنا کام کیا ہے. چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کا جو ویژن ہے, جو ترقی کا, بھلائی کا, بہتری کا ویژن ہے, اس پر عمل کیا گیا ہے. آپ وہاں پہ ان علاقوں میں بھی جائیں جہاں پہ ہمارا ایک کونسلر بھی نہیں ہے, صرف ان لوگوں کی وجہ سے اربوں روپے کی اسکیمیں وہاں پہ دی گئی ہیں. انفراسٹرکچر بہتر کیا گیا ہے, اوور ہیڈ برج, انڈر پاسز اور بہت ساری چیزیں. یہ جو ایک چیز ہمیشہ پیش کی جاتی ہے, ہمیں بڑا احترام ہے اپنی میڈیا سے, لیکن وہ ڈھونڈ ڈھانڈ کے جہاں جہاں کوتاہیاں ہوتی ہیں وہ تو لے آتی. جو 90% بہتری ہوتی ہے اس کی طرف کبھی بات نہیں کی جاتی. سندھ سر وہ ہم سیدھے دیکھیں, ہم سیدھا کام کرتے ہیں. اور اس کا عرض کر دوں, جس طرح یہ الزامات لگائے جاتے ہیں کہ جی سندھ میں پیپلز پارٹی نے کچھ ڈیلیور نہیں کیا, آپ صرف الیکشنز کے رزلٹ دیکھ لیں کہ 2008 میں بی بی شہید ہوئی تھیں, بہت لوگ ایموشنز بھی تھے, سب کچھ تھے, لیکن 2008 سے زیادہ 2013 میں سیٹیں آئیں وہاں سے ہماری, 2013 سے زیادہ 2018 میں ہماری سیٹیں آئیں. حالانکہ RTS بہادر اور بہت سارے کچھ چیزیں جو اب آپ کے سامنے آئی ہیں کہ کس طرح ان کو سپورٹ کیا گیا. خان صاحب ابھی تو بڑی باتیں کرتے ہیں کہ ہمیں اس طرح اتارا گیا, یہ ہوا وہ ہوا, یہ کبھی نہیں بتاتے کہ وہ آئے کیسے تھے, لیکن ان کے دیگر سب لوگوں نے بتا دیا ہے اور وہاں پہ ڈیلیور ہو رہا ہے. اور ہم آپ کو ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ آئیں, وہاں پہ وزٹ کریں. جو ہیلتھ سیکٹر میں ہوا ہے, جو انفراسٹرکچر ہم نے بہتر کیا ہے, جو اور مزید بہتری وہاں پہ لائی جا رہی ہے. سر ایک چھوٹا سا, کبھی تھر کا ذکر آج کل آپ نے نہیں کیا, میری گزارش کریں. نہیں آپ نے آج کل نہیں کیا. تھر کا ذکر ہوتا تھا کہ وہاں بچے فوت ہو گئے, یہ ہو گئے. آج تھر کا انفراسٹرکچر پاکستان کا بہترین انفراسٹرکچر ہے. آج تھر میں وہاں کی تھر کی خواتین بھی امپاور ہو رہی ہیں, مرد بھی. سندھ کے ہیلتھ سیکٹر جو 100% فری ہے, جو پنجاب کے اندر سرکاری جو ہسپتال ہیں وہاں پہ بھی پیسے دے کے علاج کرانا پڑتا ہے. یعنی کچھ نہ کچھ, میں رشوت کی بات نہیں کر رہا, لیکن آپ کو کچھ شیئر کرنا پڑتا ہے. پورے پاکستان کے, وہ SIUT ہو, وہ گمبٹ ہو, وہ NICVD ہو, وہ کوئی ہسپتال ہو, کینسر کا ہسپتال ہو, JPMC ہو,
किसी अस्पताल के अंदर जाइए, मैं आपको दावत से कह रहा हूँ, आपके इन्वेस्टिगेटर जनरल जो हैं उनको चाहिए वो उनका रिकॉर्ड निकाल के देखें कि वहाँ कितने % लोग पंजाब के जाके इलाज कराते हैं, कितने % लोग बलोचिस्तान के इलाज कराते हैं, कितने KP के इलाज कराते हैं। पूरे मुल्क के लोग वहाँ से इलाज कराते हैं और 100% फ्री होता है और वो स्टेट ऑफ द आर्ट है। हाँ, फ्लड के दौरान ज़रूर ये डैमेज हुआ, जो इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ था अल्लाह ने फजल किया, पाकिस्तान पंजाब का बड़ा हिस्सा, सिर्फ 2 हमारे अजला उसका शिकार हुए और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम बचे। तो हैदराबाद और कराची में अगर बहुत बड़ी तबाही उस वजह से आई है और वहाँ पे यकीनन शाह साहब बहुत बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर की सपोर्ट की ज़रूरत है, लेकिन बहुत बड़ा नुकसान हुआ। जो ताज़ा बनी रोड थी वो भी टूट गई। अब वहाँ पे जो पानी रिसीड हुआ है, चीज़ें बन रही हैं। आप इन शाह साहब प्रेस को ज़रा विजिट कराएं। वेलकम जी, थैंक यू जी। आपने बड़ी अच्छी बात की। बात यह है कि आप तमाम सियासी जमातों की कशीदगी के बायस मुफ्ती इस्माइल ने बता दिया कि जी मुल्क की मईशत किस दर पे पहुंची हुई है। उन्होंने इसाकदार की बात को कंडेम किया और उसकी पार्टी ने उसको नोटिस भी जारी कर दिया। तो जब दोनों वज़ीर खजाना ये बात कह रहे हैं तो आप कैसे उनको जानकारी कर रहे हैं? देखिए, हम किसी की जानबदारी नहीं कर रहे। एक बात के जो पार्टियों की बातें होती है ना, ये पार्टी कारकुनों को चाहिए कि वो जो इस लेवल की गुफ्तगू होती है ये अपनी पार्टी के अंदर करनी चाहिए। ये मीडिया के जरिए एक दूसरे से सवाल जवाब नहीं होने चाहिए, मुनासिब नहीं होता उससे। और ये हसास इशू है। इस तरह की गुफ्तगू से पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट हो या अदरवाइज बिजनेसेस हो या लोगों का एतमाद शेक होता है, पाकिस्तान के अंदर पैनिक हो जाता है, लोग परेशान हो जाते हैं। तो उस परेशानी से ऑलरेडी मुश्किल का शिकार मईशत मज़ीद मुश्किलात का शिकार होती है। तो ये मिफ्ता साहब को नहीं करना चाहिए था। जहाँ तक ताल्लुक़ यह है कि मुश्किलात हैं, हाँ बिल्कुल हैं। ये तो कह रहे थे 15 दिन पहले डिफ़ॉल्ट हो जाएगा, उससे पहले कहते थे महीना पहले डिफ़ॉल्ट हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह ये मुश्किल वक्त गुजरा है, अभी गुजर रहा है, इन मराहिल से गुजर रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे कि वक्त गुजर गया और ठीक हो गया, सब अच्छा नहीं है, लेकिन ऐसा भी नहीं है खुदा न खास्ता कि हम कोई गिरने वाले हैं। एक मुश्किल वक्त है, अल्लाह ताला खैर करेगा, गुजरेगा। थैंक यू। मुशीर उमर कश्मीर कमर जमान कायरा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हसन मुर्तज़ा और नासिर हुसैन शाह लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उनका कहना था कि जमहूरी तसलसल ही मुल्क में जमहूरी इदारों और जमहूरी निज़ाम को मुस्तहकम करेगा। और अब नजर डालेंगे मौसम की सूरत हाल पर। अस्सलाम वालेकुम। वेदर अपडेट के साथ मैं हूं अब्दुल कदीर। नाज़रीन, महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 12 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क, जबकि शिमाली लिहाजात और शिमाली बलोचिस्तान में शदीद सर्द रहेगा। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों और बालाई सिंध में शदीद धुंध पड़ने का सिलसिला जारी रहेगा। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क और सर्द, जबकि गिलगित बल्तिस्तान और शिमाली बलोचिस्तान में मौसम शदीद सर्द रहा।